السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی تب ایک ایسے خاندان کا اجالا چمکا جو صرف قبیلہ نہیں بلکہ ایک مثال بن گیا۔ یہ ہے خانواڑہ ہاشم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانواڑے کی مکمل تاریخ، جو صرف ایک نسلی سلسلہ نہیں بلکہ ثقافت، شجاعت اور عزت کی ایک عظیم مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خانواڑہ ان کے جد اعلیٰ حضرت ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے بنو ہاشم یا خانواڑہ ہاشم کے نام سے معروف ہے۔ یہ خانواڑہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم فرزند اور وزیر محترم قیدر بن اسماعیل علیہ السلام سے آگے بڑھتی ہے۔ عرب کے عظیم قبائل میں قریش کا شمار سب سے بلند تھا، اور اسی قریش میں ایک ایسا خاندان کا تذکرہ ہے جو صرف نسلی عزت کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاق، سخاوت، شجاعت اور اللہ سے گہری نسبت کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ ہے بنو ہاشم۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ شاندار نسب قیدر بن اسماعیل علیہ السلام سے جڑا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قیدر بن اسماعیل علیہ السلام کی اہمیت اور ان کا تاریخی کردار۔ تاریخ کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، جن میں سے قیدر بن اسماعیل علیہ السلام کا مقام سب سے بلند تھا۔ عرب کے بہت سے قبائل ان ہی کے نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قیدر بن اسماعیل علیہ السلام نے عرب میں ایک عظیم خاندان کی بنیاد رکھی۔ انہی کے نسل سے عدنانی عرب کا سلسلہ چلا، جو حجاز اور مکہ میں حکومت کرنے لگا۔ قیدر بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے عدنان ہوئے، جن سے نضر بن معد اور فہر بن منی پیدا ہوئے۔ فہر بن منی کو قریش کے لقب سے یاد کیا گیا، اور یہی قریش خاندان کا اصل جڑ ہے۔ انہی سے بنو ہاشم کا سلسلہ چلا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خانواڑہ ہے۔ عرب تاریخ کے مطابق تمام عدنانی عرب کا نسب قیدر بن اسماعیل علیہ السلام سے جڑا ہے۔ بنو تمیم، بنو اسد، بنو مخزوم، بنو ہاشم اور بہت سے دوسرے قبائل انہی کے نسل سے ہیں۔ یہودی تاریخ کے مطابق قیدر بن اسماعیل علیہ السلام کو قیدرشت کہا جاتا ہے، یعنی بنی قیدر یا قیدر کی نسل۔ یہودی اور اسلامی تاریخ دونوں یہی تسلیم کرتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک عظیم نبی آئیں گے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی خاندان سے ایک نورانی وجود آیا جو دنیا کی تاریخ بدلنے والا تھا، جن کا ذکر ہر مخلوق کرتی ہے، جن کے بنا انسانیت ادھوری لگتی ہے۔ وہ ہے رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عرب میں قریش کا شمار سب سے عظیم قبائل میں ہوتا تھا، اور انہی میں بنو ہاشم کا رتبہ سب سے بلند تھا۔ یہ رتبہ صرف نسلی عزت کی وجہ سے نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق، سخاوت، شجاعت اور اللہ سے گہری نسبت کے وجہ سے تھا۔ حضرت ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ حضرت ہاشم کا اصل نام عمرو بن عبد مناف تھا۔ آپ انتہائی بہادر، بے حد ذکی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے، مگر آپ کے ایک عظیم کام کی وجہ سے لوگ آپ کو ہاشم کہنے لگے۔ حضرت ہاشم کی سخاوت اور حضرت ہاشم کا لقب۔ ایک بار عرب میں سخت قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے۔ تب حضرت ہاشم نے ملک شام سے روٹیاں اور اناج خرید کر حج کے دنوں میں مکہ لائے، ان کا چورا کیا اور انہیں اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ملا کر ایک عظیم دعوت عام کی۔ پھر تمام حاجیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ آپ نے یہ کام صرف ایک بار نہیں بلکہ ہر سال حج کے دنوں میں کیا۔ لوگوں نے آپ کی اس سخاوت کو سراہا اور آپ کو
हाशिम कहने लगे, जिसका मतलब है रोटी को चूरा कर तकसीम करने वाला। आप अपने वालिद अब्द मन्नाफ के सबसे बड़े और बासलाहियत बेटे थे। आप काबा के मुतवल्ली भी थे और अपनी कौम के सबसे इज्जतदार शख्स भी। मदीने में निकाह अब्दुल मुत्तलिब की विलादत। हज़रत हाशिम तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम गए। रास्ते में मदीना पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाकात बनु नजर कबीला की एक शरीफ और इज्जतदार खातून सलमा बिनते अम्र से हुई। फिर आपका निकाह हुआ, मगर सलमा की शर्त थी कि मैं अपने शहर मदीना में ही रहूंगी। हज़रत हाशिम ने ये शर्त मान ली। कुछ दिन वहीं रहे, फिर अपनी बीवी को हालत हमल में उनके मैके छोड़कर तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना हो गए। फिर फिलिस्तीन के शहर गाजा में सिर्फ 25 साल की उम्र में वफात पा गए। आपके साहबजादे मदीने में पैदा हुए। ये सन 497 ईस्वी का वाक़या है। बच्चे के सर के बालों में सफ़ेदी थी, इसीलिए उनका नाम शैबा रखा गया। यही आगे चलकर अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हाशिम की वफ़ात के बाद उनका मनसब उनके भाई मुत्तलिब को मिला। आप भी अपनी कौम में इज़्ज़त और शराफत में मशहूर थे। आपकी सखावत की वजह से कुरैश ने आपका लक़ब फैयाज़ रखा था। जब शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब 10 या 12 बरस के हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब को उनकी खबर मिली। वो उनको लेने मदीना पहुँचे। जब शैबा पर नज़र पड़ी तो अश्कबार हो गए। उन्हें सीने से लगाया और अपनी सवारी पर बैठा कर मक्का ले जाने लगे, मगर शैबा ने माँ की इजाज़त के बगैर मक्का जाने से इनकार कर दिया। तब मुत्तलिब ने उनकी माँ से इजाज़त मांगी, मगर उन्होंने पहले इनकार किया। मुत्तलिब ने कहा, ये अपने वालिद की हुकूमत और अल्लाह के हरम के तरफ जा रहे हैं। तब माँ ने इजाज़त दे दी तो मुत्तलिब उनको अपने साथ मक्का ले आए। मक्के के लोगों ने देखा तो कहा, ये अब्दुल मुत्तलिब है, मुत्तलिब का गुलाम है। मुत्तलिब ने कहा, नहीं, ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई हाशिम का बेटा। मगर ये नाम इतना मशहूर हो गया कि आप हमेशा के लिए अब्दुल मुत्तलिब कहलाने लगे। जब अब्दुल मुत्तलिब जवान हुए तब मुत्तलिब की वफ़ात यमन में हो गई और उनका छोड़ा हुआ काबे की मुतवल्ली का मनसब अब्दुल मुत्तलिब को मिला। आप अपनी कौम में इस कदर इज्जत पा चुके थे कि आपके आबा व अजदाद भी इस मर्तबे को ना पहुंच सके। कुरैश ने आपको दिल से चाहा और आपकी बड़ी इज्जत की। नौफिल का ज़मीन पर कब्जा। मुत्तलिब के वफ़ात के बाद अब्दुल मुत्तलिब के ज़मीन पर उनके चाचा नौफल ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के कुछ लोगों से अपने चाचा के खिलाफ मदद चाही, लेकिन उन्होंने ये कहकर माजरत कर दी कि हम तुम्हारे और तुम्हारे चाचा के दरमियान दाखिल नहीं हो सकते। तब अब्दुल मुत्तलिब ने बनु नजर के अपने मामू को एक नज़्म लिखकर भेजी, जिसमें उनसे मदद की दरख्वास्त की। जवाब में उनके मामू अबू साद बिन अदी 80 सवार लेकर मदीने से मक्का आए। जब अबू साद मक्का के अबता के इलाके में पहुँचे तो अब्दुल मुत्तलिब ने उनका इस्तकबाल किया और कहा, मामू जान, घर तशरीफ ले चले। अबू साद ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, पहले मैं नौफल से मिल लूं। उसके बाद अबू साद आगे बढ़े और नौफल के सर पर आन खड़े हुए। इस घर की रब की कसम, अगर तुमने मेरे भांजे की जमीन वापस ना की तो ये तलवार तुम्हारे अंदर पेवस्त कर दूंगा, यानी तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। नौफल ने फौरन कहा, मैंने जमीन वापस की। इस पर अबू साद ने कुरैश के मसाइक को गवाह बना दिया। फिर अब्दुल मुत्तलिब के घर गए, वहाँ 3 दिन रहे, उम्रा किया और मदीने वापस चले गए। ये थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवाड़े की मुख्तसर तारीख, जो हमें सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सखावत, बहादुरी, ईमान और इज्जत का एक अजीम सबक देती है। ये सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर मोमिन के दिल में बसनी चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला सिर्फ नसब का नहीं बल्कि ईमान, तकवा और अल्लाह की रज़ा का है। अल्लाह हमें इन बुजुर्ग हस्तियों से
इबरत लेने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारी हिम्मत बढ़ती है। जज़ाकल्लाह खैर।